اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے ایک جنتی صحابی کا واقعہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بشارت دے دی تھی کس کی کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ کیا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اتنے میں ایک انصاری آئے جن کی ایک انصاری صاحب جو ان کے پاس آئے جن کے داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں لٹکا رکھے تھے۔ بائیں ہاتھ میں لٹکا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی، اور پھر وہی انصاری اسی حال میں آئے جس حال میں پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی، اور وہی انصاری اسی پہلی حالت میں آئے، یعنی تو دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر وہی انصاری آئے کہ آپ سے ملنے ایک جنتی آدمی آئیں گے، اور جب تیسری مرتبہ فرمائی تو تیسری مرتبہ بھی وہی انصاری صحابی اسی حالت میں آئے جس حالت میں پہلے آئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان انصاری کے پیچھے گئے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما جو صحابی ہیں ان کے پیچھے گئے۔ بھئی ہر آدمی کو جنت کی خواہش ہے، وہ تو صحابی ہیں، ان سے پیچھے گئے اور ان سے کہا، یعنی ان انصاری صحابی سے کہا کہ میرے والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا، یعنی میرے والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن ان کے پاس نہ جاؤں گا، یعنی 3 دن تک میں ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے اپنے یہاں 3 دن ٹھہرا لے، یعنی اگر آپ ان سے وہی 3 دن کے لیے مہمان بننے کی کوئی خواہش کر رہے ہیں کہ میری میرے والد سے لڑائی ہو گئی، آپ مجھے 3 دن ٹھہرا لیں گے؟ انہوں نے فرمایا بہت اچھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری، یعنی جو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ جو ان کے پاس گئے تھے وہ پھر فرما رہے کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری۔ میں نے ان کو رات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی رات میں کوئی ایسی خاص عبادت بھی نہیں کرتے تھے، خاص عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی اور بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھتے، یعنی پوری رات آرام سے سوتے، جب بھی آنکھ کھلتے اور کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے، اور بستر پر جب کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے، اور یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے جب بستر سے اٹھتے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں نے ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا، یعنی ان سے خیر کے علاوہ کبھی کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئی اور میں ان کے عمل کو معمولی ہی سمجھ رہا تھا، جب 3 راتیں گزر گئی تو یہ آج یہ فرما رہے میں ان کا عمل کو معمولی ہی سمجھ رہا تھا، اور میں حیران تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی دی اور ان کا کوئی خاص عمل تو نہیں، یعنی ابھی سوچ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت تو ان کو اتنی بڑی دی ہے اور ایسا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے، میرے اور میرے باپ کے درمیان کوئی ناراضگی
हुई, ना नाराज़गी हुई और ना जुदाई हुई। ना तो फरमारे आखिर में जब 3 दिन हो गए कि खुदा के बंदे, ना तो मेरे और मेरे वालिद के साथ में कोई नाराज़गी हुई और ना ही कोई जुदाई हुई, लेकिन किस्सा यूं हुआ, यानी किस्सा जो है उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बारे में 3 मरतबा इरशाद फरमाते हुए सुना। यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके बारे में ये 3 मरतबा ये जो है इरशाद फरमाया, जो मैंने अभी पीछे आया था, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आदमी आने वाला है और तीनों मरतबा आप ही आए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आपके बारे में फरमाया कि आपके पास जो है एक जन्नती आदमी आने वाला है। आपने 3 बार फरमाया, तो तीनों बार जो है आप ही आए। इस पर मैंने इरादा किया कि मैं आपके यहाँ रहकर आपका खास अमल देखूं, यानी मैं जो है आपके पास रहकर जो है वो खास अमल देखूं, ताकि फिर उस अमल में आपके नक्श कदम पर चलूं। यानी इतनी रस करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको बशारत दे दी जन्नत की, तो आपने जो झूठ बोलकर उनके यहाँ पहुँचे कि जो अमल ये कर रहा मैं भी वो अमल करूँ। मैंने आपको ज़्यादा अमल करते हुए नहीं देखा, यानी कोई ख़ास भी अमल करते हुए नहीं देखा। अब आप बताइए कि आपका वो कौन सा ख़ास अमल है जिसकी वजह से आप इस मर्तबा पर पहुंच गए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए इरशाद फरमाया। यानी अब आप मुझे बताइए कि आप ऐसा कौन सा ख़ास अमल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में ये इरशाद फरमाया। उन अंसार ने कहा, मेरा कोई ख़ास अमल तो है नहीं। अब वो अंसार फरमा रहे कि मेरा कोई ऐसा ख़ास अमल तो है नहीं, यही अमल है जो तुमने देखा है, यानी यही अमल है जो आपने देखा है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये सुनकर चल पड़ा, यानी अब सुन लिया, वो मायूसी से होकर चल पड़े। जब मैंने पुश फेरी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यानी जब पुश फेर कर जब चल दिए तो फरमा रहे कि फिर उन्होंने मुझे आवाज़ दी, बुलाया और कहा, मेरा अमाल तो वही है जो तुमने देखे हैं, यानी अमाल तो वही हैं जो तुमने देखे हैं। अलबत्ता एक बात यह है कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के बारे में खोट नहीं। कितनी बड़ी बात है। क्या फरमा रहे कि अमल तो मेरे सारे वही हैं जो तुमने देखे हैं, लेकिन एक बात यह है कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के बारे में खोट नहीं, किसी मुसलमान के बारे में जो है खोट नहीं। और किसी को अल्लाह ताला ने कोई ख़ास नेमत अता फरमा रखी है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को जो है कोई ख़ास नेमत अता कर रखी है, तो मैं उस पर उससे हसद नहीं करता, यानी उस पर किलसते नहीं। किसी को अल्लाह ने माल दे दिया और किसी को नहीं दिया, तो बहुत से आदमी जो अफसोस दिया अल्लाह ने माल दे दिया, मुझे माल नहीं दिया। तो वो फरमा रहे कि मेरे दिल में जो है किसी मुसलमान के बारे में खोट नहीं, और किसी को अल्लाह ताला ने कोई ख़ास नेमत अता फरमा रखी है, यानी किसी को कोई ख़ास नेमत, कोई अच्छी चीज़ या बड़ी, मतलब कोई मालदार है या कोई बड़ी ख़ास नेमत अता फरमा रखी है, कोई भी नेमत हो सकती है अच्छी, उस पर उससे हसद नहीं करते, यानी उससे किलसते नहीं, उससे बुग़्ज़ नहीं रखते, जो साफ़ है, जो साफ़ बात है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, यही वो अमल है, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बसारत दी थी, वो यही अमल है जिसकी वजह से तुम इस मर्तबे पर पहुँचे, यानी यही बहुत बड़ा अमल है जिसकी वजह से तुम इस मर्तबे तक पहुँचे। और ये ऐसा अमल है जिसको हम नहीं कर सकते, यानी यही वो अमल है जिसको हम नहीं कर सकते। यानी कितना बड़ा, मतलब पूरा वाक़ई आपको जन्नत की बसारत दी, आपने 3 दिन में मेहमान गुजारी, तो आपने देखा कि कोई ख़ास अमल नहीं, सिर्फ अमल क्या था कि मैं जो मेरे दिल में जो किसी मुसलमान के लिए कोई खोट नहीं है। हाँ, मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए कोई खोट नहीं है, और अल्लाह ताला ने किसी को ख़ास नेमत से नवाज रखा है या कोई ख़ास नेमत अता फरमा रखी है, तो मैं जो है उस पर हसद नहीं करता। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे, यही वो अमल है जिसकी वजह से तुम इस मर्तबा पर पहुँचे हो, यानी यही वो अमल है
جس کی وجہ سے تم اس مرتبے تک پہنچو. یہی وہ عمل ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی چیز سے بھی بچائے جس اور ایک دوسرے کے آپ مسلمان میں آپس میں محبت اور اتفاق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ.